В Балаклавском районе среди живописнейших крымских гор раскинулась деревня Упа. В минувшие выходные сюда съехались выходцы из села и их потомки со всего Крыма на традиционную встречу односельчан. До депортации в деревне Упа проживало около 500 человек, преимущественно крымские татары. Действовала своя школа и мечеть. Однако сегодня в деревне проживает лишь 45 семей крымских татар. Вернувшись из ссылки, родители Фазыла и Миру Сиинова обосновались в родной деревне. Такие истории – редкость для Крыма. Bütün anamız, babamız, karbalarımız hepsi uppulı. Bunda bir хоранда bir qатын dekim urus yaşaydı. Kalanlar bütün bizim halk, Kırım Tatar halkı. 90 senesinden beri o vakit esli başlı adamlarımız, emcemler tırada, bunda dayımızlar tırada hepsini hepsi toplaşadılar. Bunda bir 200-300 adam toplaydık. А бил пек аз адам. Родом из деревни Упа легендарный крымско-татарский альпинист Снежный Барс, покоривший 5 семитысячных вершин Зинур Люман. Когда крымских татар высылали из Крыма, ему было всего 4 года. Зинур Бей не пропускает встречи односельчан. Сюда он приезжает, чтобы увидеть родной дом и поделиться воспоминаниями с новыми поколениями. Anam, babam, emcem, ular ağa kardeş bunda yaşayanlar. İkisi evi yapkanlar bu 25 senesi bu evi yapkanlar. Ağa kardeş burada yaşayan son, mobil yaşayanlar, koyda çalışkanlar. Bunda çoksu bakçılık, yüzümlük, tutunluk. Degenim vakti kolhoz zamanında erkek kolhozda çalışırken. Ben babam özüm bilmeyeyim ben. Bunda cenk vakit 42 senesi er bombalaganda askolka bunda vurup yaralanı. Yetiştiriler bakışlara yapıp onda da eznik elemedi. 74'te biz kelgende anam aytkan da bu fındık babam saçkan vakit bayağı fındıktı. Bu yaşına kelgende 80-100 yaşından bu fındık. Böyle azbar için meyveler hepsini kayıp etkenler. Çok meyve verirken balaban azbar bunda. Bundan ben koya gelgenim. Şimdi ben tamarım bundan koydum. İşte bir hatır için gelem konuşmaya bundan koyumuzdan, koydeşlerden. Bunda kelген соң көңілін көтеріле, башқа түрлі оламын. Выходцы из деревни Упа и их потомки признаются, ждут каждую встречу с нетерпением. Для них это возможность вновь увидеть близких и друзей, с которыми им пришлось многое пройти, вспомнить прошлое и поделиться своими переживаниями. Bu köyden hem anam, hem babam, hem karbamalar, hem bitamalar hepsi bu köyden, Uppu köyünden. Ködeşe konuşu köremiz kuanmak, tanışları görmeye, sağ selamet olanlarına, horandalarını bilmeye, nasıl yaşayırlar, nasıl nimeteler. Ne için degende biz bu çoksu bu uppular, bunda İmadiski'de uppular bir uçaska çıkendiler. İmadiski'den koçup, çetçige geçtik, kendiki bir topar birbirimizi bilip yaşadık. Çağırtığa gelemiz. Her yıl soy sopun көрмeye, nelerin көрмeye, көрсетmeye biz Kırım Tatar olduk. Men babam Uppalı, anam Çerkes Kirmanlı. Her yıl onda bunda varamız. Çok koydeşler, soylar көрген соң өзің hır olasın, iyi көреsin. Onun için gerek hepsine çok elek көрüşüler yapma. Bu köyde anam doğulup
Өзбекстанға соны жіберілген. Бірінші сәфер 87 жылы анамда келдім. Ondan sonra bir 3-4 kere geldik. Koyga bardıq. Güzel koydu. Çok adam yaşardı de. Karban saçkan dut vardı. Birinci sefer. İki kere geldik. İkinci sefer vardı dut de. Üçüncü sekende уже yolu kurugan. Evlerini tapalmadık. Карбамын бабасы Уппыда yaşagan, evciklerde Turada. Biz bilemiz kanda olganını. Karbamı Yvergenyer Çamlı Ozenbaşa mazin olup. Bitamın kardeşi çıkanmında Ahaya tatası. Bitamında kegende Karbamını koruyor evleniyorlar. Bir-birini yaxşı görüp evleniyorlar. Men duyam bolluk, gururluk, ветанымы пек севем, а у севгі бүтін ербішімі баса. Из года в год пожилых людей на встрече односельчан становится все меньше. Но радует одно – в таких мероприятиях принимает участие и молодое поколение, которое стремится знать историю родных мест, своего народа. Моя бабушка родом из этого села. Давно хотела я приехать в это село, потому как, видимо, именно вот в здешних местах, вот, объездив весь Крым, жив в разных местах, именно здесь я чувствую себя как дома. Она ушла из жизни, когда еще был маленький. Мне интересно, так как я могу здесь встретиться не только с Койдешлерден, односельчанами, да, а кроме этого еще и увидеть наших взрослых карбалары, деделеры, то есть бабушек, дедушек. Вот поэтому и с ними поговорить, пообщаться и перенять многое, чтобы в будущем потом и своим потомкам оставить. У потомков деревни Упа важная цель – изучать те места, где родились их предки, передать эти знания детям и внукам, связать прошлое с будущим. За праздничным столом в деревне собралось несколько поколений. Выступления детей, крымско-татарские песни и танцы создали атмосферу особого праздника.